бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Ассалому алайкум. дар маркази вилояти суғд шаҳри Хуҷанд мулоқоти раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо донишҷӯён, зодагони шаҳри Босонии Панҷакент ки дар донишгоҳу донишкадоҳаи маркази вилояти суғд таҳсил менамоянд дуир гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо Мартаба Раҳмонова ва Хаём Ҷораев аз шаҳри Хуҷанд. дар доираи сафари кори худ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо донишҷӯёни шаҳри Панҷакент ки айни замон дар донишгоҳу коллеҷҳои шаҳри Хуҷанд таҳсил доранд мулоқот намуд. вохӯрӣ дар кӯхи ҷавонони ба ном Лоиқ Шералӣ доир гардид. дар он мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси вилояти суғд Тоҷибои Султонӣ иштирок ва суханронӣ намуд. маврид ба ёдоварист ки мулоқоти мазкур бо дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо роҳнамоии муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба роҳ монда шуда пас аз суханронии намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода сухан намуд. соли таҳсили 2021-2022 муассисаҳои таълимии шаҳри Панҷакентро 3897 нафар, аз инҳо 1906 нафар духтар хатм карданд. аз ин шумора 1411 нафарашон ба муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии ҷумҳурӣ қабул шуданд. садҳо нафар хатмкунандагон дар омӯзишгоҳҳо ба таҳсили илму омӯзиши касбу ҳунар машғул ҳастанд. гузашта аз ин соли гузашта 15 нафар аз ҷумла 8 нафар духтар хатмкунандаи мактабҳои шаҳри Панҷакент ба муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи махсуси кишвар ба тариқи квотаи президентӣ қабул шуданд. дар баробари ин дар шаҳри Бостонии Панҷакент донишкадаи ғайридавлатии омӯзгории Тоҷикистон ки ҳамсоли истиқлоли ватанамон аст, ҳамчун муассисаи давлатӣ, инчунин муассисаҳои давлатии коллеҷи тиббии омӯзгорӣ ва дар назди донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон коллеҷи технологиву инноватсионӣ фаъолият дорад ки имрӯз дар онҳо беш аз 4232 нафар донишҷӯ таълиму тарбия мегиранд. раиси шаҳр дар мулоқот бо донишҷӯён дар бораи муҳтавои сиёсати давлатии ҷавонон, таваҷҷӯҳи хосаи пешвои муаззами миллат ба ҷавонон, ҷалби онҳо ба донишандозию касбомӯзӣ дар донишгоҳу донишкадаҳо, коллеҷҳо, саҳми ҷавонон барои рушди ҷомеа, ғамхориҳо ба онҳо аз ҷониби ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳр, вазифаи ҷавонони донишҷӯ дар таҳкими сиёсату иқтисоди кишвар, хидмат дар сафи нерӯҳои мусаллаҳ, дурӣ ҷустан аз ақоиди ифротӣ, ташкилоту созмонҳои террористию экстремистӣ сухан намуд. ҳамзамон бо донишҷӯён суҳбати озод ба роҳ монда шуда мушкилоти онҳо шунида мавриди баррасӣ қарор гирифт ва дар заминаи пешниҳоди донишҷӯён масъулин дастур гирифтанд то баҳри роҳандозии масъалаҳои ҷойдошта тадбирҳои заруриро ба роҳ монанд. ёдрас мешавем ба ҷуз аз донишҷӯён, устодони донишгоҳҳову донишкада ва аз шаҳри Панҷакент роҳбари дастгоҳ, мудири шӯъбаи ҷавонон ва варзиши мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, раисони ҷамоатҳо ва дигарон ширкат доштанд. дар мулоқоти мазкур зиёда аз 600 муҳассилини макотиби олии шаҳри Хуҷанд аз шаҳри Панҷакент ширкат доштанд ва ба 150 нафар донишҷӯён аз оилаҳои эҳтиёҷманд тӯҳфаҳои пулии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр тақдим гардид. пас аз фарҷоми мулоқот бо чанде аз донишҷӯён суҳбат намудем ва онҳо фикру андешаҳои худро дар бораи вохӯрӣ чунин иброз доштанд. Атауллоҳ Муҳаммадизода, донишҷӯи соли аввали факултети забонҳои шарқ. воқеан ҳам дар вохӯрии имрӯза бисёр масъалаҳои мубрами рӯз мавриди баҳс қарор гирифт ва нишасти озоди яъне самимии раиси шаҳр муҳтарам Абдухолиқ Холиқзода гувоҳи он буд ки яъне имрӯз барои донишҷӯён тамоми шароитҳо фароҳам карда шудааст то фақат онҳо хонанд ва ба ягон гумроҳӣ яъне ба ягон ташкилот ва ҳизбу ҳаракатҳо дода нашаванд ва инро мо
ниҳояти саъю кӯшишу талоши худ қарор хоҳем дод. محمد رجبزاده صبرینه هستم. دانشجوی سال چهارم دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов. ملاقات سودمندانه رئیس محترم با دانشجویان دانشگاه‌های ولایتی سوخت برگزار گردید که خیلی برای ما دانشجویان سودمند بود و ما خوشنود از آن هستیم که در این چهاربینی اشتراک نموده بهر بلند گردیدن سویه دانش خود فکر و اندیشه ها پیشنهادهای رئیس محترم را به خود قبول نمودیم. من صاحب امیر مسلم دانشجوی کورس 2 فاکولته حقوق شناسی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان هستم. ما همچون جوانان دوران صاحب استقلال با جواباً به غمخوری پیشوای معظم ملت با رئیس ولایت سوخت با رئیس شهر پنجکین منتداریم را میرسانم. همچون جوان دوران صاحب استقلال وعده میدهم که بعد از ختم دانشگاه به خدمت حربی رفته وطن عزیزم را حمایت کنم. امید می رود که چنین واخوری با دانشجویان شهری پنجکند که در دیگر شهر و نواحی کشور تحصیل دارند دایر می گردد. گزارش مرتبه رحمان و خیام جورایف از شهر خوجند. با مناسبت 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و دهات پنجکند چون دیگر انشاءات جشنی ساختمان بینای نو کمیته حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند با موفقیت ادامه دارد. امروز با مناسبت 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و دهات پنجکند دهها انشاءات گوناگون بنیاد می شوند. یکی از آنها بینای نو کمیته حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند می باشد که بعد ساخته مورد استفاده قرار گرفتن آن کارمندان کمیته در بینای معاصر با شرایط خوبی کاری فعالیت خواهند کرد. رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت اسماعیل زاده ظفر مرتضی خان به شهر بوسانی پنجکند با سفر کاری تشریف آورده با همراهی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده و رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند مراد شکرزاده از رفت کارهای ساختمانی بینای ماموری کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند دیدن نمود. باید گفت که بینای نو ماموری از تخانه، حجره‌های کاری، اتاق‌های یاری رسان، مجلسگاه و کتابخانه عبارت خواهد بود. باید قید نمود که کارهای ساختمانی را در این انشاءات اداره ساختمانی جمعیت سهامی کشاده اصل به عهده دارد. در نظر است که نمای بینای نو با طرح خاص آرا یافته در اطراف آن گل و درختان آرایشی و همیشه سبز شنانیده شده نمود شهر را باز هم افزون خواهد کرد. رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت اسماعیل زاده ظفر مرتضی خان و رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده برای ساختمانی با صفت بنا به مسئولین دستور و سپارش ها دادند. برنامه را ادامه می‌دهیم. سال روان یکی از اولین ها شده کشاورزان خواجگی‌های دهقانی جماعت دهاتی خرمی با کشت شاله آغاز نمودند. متوجه باشید به گزارش خبرنگاران ما. شاله پروری یکی از بخش‌های مهم ساحه کشاورزی پنجکند با شمار می‌رود. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در مراسم آغاز کشت شاله در خواجگی‌های جماعت دهاتی خرمی شرکت ورزیده با راهبران و متخصصان خواجگی‌های شاله پرور یک صحبت صمیمانه و آشکارا انجام داد. نخست رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در کوپراتیو تجارتی تخم پروری به نام شمسی نظرов با هیئت راهبری متخصصان و سهامداران زمین ها درباره رشد ساحه کشاورزی، تامین امنیت آذوقه‌واری، گرفتن حاصل فراوان از زمین های شاله و دیگر محصولات کشاورزی صحبت خیلی صمیمی انجام داد. همینطور شاله پروران کوپراتیو تجارتی تخم پروری به نام شمسی نظرов با کشت شاله با موفقیت آغاز نمودند. مورد ذکر است که
соли равон дар хоҷагиҳои шолипарвари ҷамоати деҳотӣ хурмӣ аз техникаи кишоварзӣ самаранок истифода менамоянд. барои иштирокчони як машварати дастурдиҳӣ ки ин ҷо бо иқдоми мақомоти иҷроии маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен баргузор гардид, барои намоиш як маҷмӯъ намудҳои шолӣ аз қабили девзира, регар, сараз, панҷруд, нукус ва ҳосили онҳо гузошта шуд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода пас аз шиносоӣ бо анвои гуногуни шолӣ ба мутахассисон дастур дод ки мо бояд дар шароити имрӯзаи шаҳри бостонии Панҷакен ки имкониятҳои хеле хуберо барои рушди ин соҳа дорад, ҳосилнокиро то 75-80 сентинерӣ боло барем. ضمن یک مشورت دستوردهی با اشتراک راهبران و متخصصان خوجگی‌های کشاورزی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده بار دیگر تاکید نمود که ما همگان باید جهت اجرای دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، وظیفه‌گزاری‌های رئیس ولایت سوخت محترم رجب بای احمدزاده برای زیاد نمودن استحصال شالی، کارتوشکا و دیگر نمودی محصولات کشاورزی تمام جهد و تلاش‌های خویش را روانه ساخته از آب و زمین ثمراناک استفاده بریم و در تامین امنیت آذوقه‌واری کشور سهم ارزنده خویش را گذاریم. معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت محترم رجب بای احمدزاده هنگام انجام سفر کاری نوبتی خود به شهر بوستانی پنجکن جهت افزایش دادن قطعه‌های زمین برای کشتی کارتوشکا، زیاد نمودن زمین‌ها از ترکیب زمین‌های بیکار خوابیده دو طرف اسرائیلی دریای زرافشان و کاشتن شالی در آن، ذخیره 2 ساله مواد آذوقه برای هر یک خانواده از جمله گندم، لوبیاگی‌ها، روغن، اینچنین زیاد نمودن تعداد پایگاه‌های آبکشی در حدود دریای زرافشان، خشک کردن میوه‌ها و کارکرد چهارمغز، اجرای نقشه پله پروری، کم کردن سطح مهاجرت مهنتی، کاربری نمودن با جوانان سن سال دعوتی، جهت خدمت نمودن به وطن، تقویت بخشیدن کارهای تبلیغاتی، جهت بیدار نمودن حس وطن دوستی و میهن پرستی نورسان جوانان، دستور و سپارش‌های محترم پیشوای معظم ملت را با ما رسانیدند. در جریان بازدید از جماعت دهاتی خرمی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با استفاده آب و زمین در خواجگی‌های دهقانی این جماعت از نزدیک شناس شد. به راهبران و مسئولین جهت باز هم بهتر نمودن فعالیت کشاورزان دستور و سپارش‌های مشخص داد. در حدود این جماعت پایگاه آبکشی غریبک فعالیت میکند. رئیس شهر ضمن شناسایی با فعالیت این پایگاه با مسئولین دستور داد که باید این پایگاه پورا از تعمیر خودصفت برآورده شده در موسم امساله جهت تامین آبهای پالیزی برای خواجگی‌های دهقانی جماعت دهاتی خرمی تمام تدبیرها را عملی سازد. تاکید شد که باید سالی روان در همه خواجگی‌های شالی پروری شهری پنجکن میدان این نمود زراعت زیاد کرده شود و حاصلگیری باید نسبت به سال 2022 افزون کرده شود. از طرف خطاب کنندگان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند باز یک اقدام وطندوستانه عملی گردید. گروه نوبتی دانشجویان این بارگاه معرفت اختیاری به خدمت مادر وطن به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شدند. وطن پرستی ارزش مقدس و یکی از رکن‌های مهمترین تربیه می باشد. تربیه وطن پرستی از اویلا کودکستان مکتب آغاز شده در جامعه نهایت در صف ارتش ملی رشد می یابد. در شعور جوانان بیدار ساختن حس محبت به دیار کشور و سرزمین وظیفه پدر و مادران جامعه و آموزگاران می باشد.
چنانکه پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در پیام به مجلس عالی چنین گفته بودند: به جوانان باننگ و ناموس و خودشناس و وطن دوست، صاحبکاران همت بلند و هر فردی باننگ و ناموس ملت مراجعت کرده میخواهم بار دیگر تاکید نمایم که به مردم شریف تاجیک و وطن محبوبمون تاجیکستان صاحب اختیار اینچنین به خاطر آبادانی سرزمین اجدادیمون، پیشرفت دولت صاحب استقلالمون، بلند برداشتن آبروی آن در عرصه بین المللی و حمایت منفعت‌های ملت و دولت با دست و دل و نیت پاک و صادقانه و پاک وجدانانه خدمت کردن وظیفه فرزندی و قرض ایمانی و انسانی هر یکی ما و مقصد و مرام یگانه ماست. محض این گفته ها را دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند خوب درک نموده با حس بلندی وطن دوستانه پس از اتمام دانشکده با عریضه به کمیسریات حربی بهر شامل شدن به صف قواهای مسلح کشور مراجعت نمودند و به خدمت سفربر کرده شدند. من رحیم و مبارکشاه، خط کننده دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند، امروز تصمیم گرفتم که پس از ختم دانشکده آموزگاری به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان با خواهش خود روم و به همه همسالان خود، جوانان شهر دیهات پنجکند گفتنیم که بیایند پس از ختم دانشگاه یا پیش از دانشگاه به قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با خواهش خود روند. گروه دانشجویان را استادان همراهی نموده به کمیسریات حربی آوردند و این جوان مردان شجاع وطن با حس افتخار از وطن خویش و با دعای پدر و مادران برای ادای خدمت و حمایت مرز و بوم کشور به صف ارتش ملی سفربر گردیدند. خط کننده دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند می باشم. من با خواهش خودم به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان رفته با سری بلند خدمت مادر وطن را ادا می نمایم و امروز هر یک جوان را ضرور است که آمده به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت نماید. گزارش مرتبه رحمان و شهباز قربانوف. санаи 25 апрел рӯзи умумиҷаҳонии мубориза бар зидди бемории вараҷа мебошад. директори маркази мубориза бо бемориҳои тропикӣ аҳрор шарипов оиди табобат ва пешгирии бемории вараҷа чунин маълумот дод. мутаваҷҷеҳ бошед. бемории вараҷа ин бемории сироятӣ трансмиссивӣ буда асосан бо роҳи газидани хомӯшаки оилаи анофилис аз бемор ба одами солим гузашта мешавад. барангезандаи ин беморӣ плазмодиум буда плазмодиум 4 намуд мешавад. плазмодиум вивакс яъне бемории вараҷаи 3 роза, плазмодиум фальсифарум плазмодиуми тропикӣ мегӯяд, плазмодиум малярӣ 4 роза ва плазмодиум овалӣ. ва роҳҳои гузариши ин беморӣ ин чикаги гуфтам бо воситаи газидани магаз, бо воситаи сӯзандорӣ, бо воситаи баъзе ҳолатҳо аз модар ба кӯдак. роҳҳои пешгирии ин индивидуалӣ, яъне ҳар як шахс бояд ки худашро аз ин беморӣ эмин кунад, яъне дару тирезаҳоро бегоҳӣ бо пардаҳо маҳкам кунанд ки магазҳо дар дохили хона нашавад, бо пашахонаҳо истифода баранд, либосҳои остиндароз пӯшанд ва ба пойҳояшон ҷоробҳо пӯшанд ва бо алафҳои хушбӯй, яъне ҳазориспан, пудина, райҳон истифода баранд ки онҳо магазҳоро аз гирди атроф дур мекунанд. чорабиниҳои комплекси аз дигар сохторҳо вобаста, масалан тоза кардани ботлоқҳо, тоза кардани ҳавзҳо аз растаниҳо, иваз кардани шолипаяҳо. шолипая аз мавзеи аҳолинишин бояд ки 3-4 километр дур бошаду ҳар 10-15 роз ба обошонро иваз карда истанд ки тухм мондани ҳамин магазҳо ба вуҷуд наояд. яке тухм монда бошанам аз хунукӣ несту нобуд шавад. ва ин чорабинӣ агар мо ҳамаҷониба гурзонем ба ин беморӣ дучор намешад. аз моҳи майи 2007 сол дар ҷаласаи 60 созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ
قرار قبول کرد که در سراسر جهان 25 اپریل روز عموم جهانی مبارزه بر ضد بیماری و رجه اعلان کرده شود که در تمام ساختارها چاره‌بینی‌های وابسته به پیشگیری بیماری و رجه باید دوچند پرزور کرده شود. خصوصا در جمهوری تاجیکستان از سال 2015 در ولایت سوخت از سال 2013 و در حدود شهر پنجگین از 2004 سال اینجانب بیماری ورجه محلی با قید گرفته نشده است. آخرینگی نقشه استراتژی که از جانب حکومت به امضا رسیده است این نقشه پیشگیری، نظارت، پیشگیری مبارزه و راه ندادن انتقال بیماری به جمهوری تاجیکستان برای سالهای 19 و 23 بود. سربلندانه این وظیفه را نیز ما اجرا کردیم و نتیجه مسئول دستگیری همه جانبه حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت‌ها، مقامات‌های محلی و مهنت پرثمر کارمندان طب بود که 29 مارس سال جاری از جانب سازمان عمومی جهانی تندرستی با کشور ما سرتیفیکت منطقه آزاد از بیماری ورجه داده شد. این باعث افتخار است. برنامه را ادامه می‌دهیم. خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 15 شهری پنجکند نوزیا کینجایوا در المپیاد جمهوریوی از فن بیولوژیا به دریافت جای نمایان سزاوار گردید. گزارش خبرنگاران ما مرتبه رحمانова و شهباز قربانوف در این باره آماده شده است. این همه آمادگی‌ها بهر پیشوازی نوزیا کینجایوا است. او خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 15 بوده. چند پیش در دور جمهوریوی المپیاد برای خوانندگان مؤسسه‌های عمومی اشتراک نموده سزاوار جایزه سوم گردید و با سری بلند به مؤسسه خود برگشت. چطور نوزیا میگوید مقصد اساسی اشتراک در چنین المپیاد و آزمون‌ها گرفتن جای نیست بلکه آموزش بیشتر و مکمل نمودن دانش خود است. من کنجایوا نوزیا خواننده صنف 11 وی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 با گرفتن جای سوم از المپیاد جمهوریوی فن بیولوژی خیلی خرسند هستم. من این جای اشغال کرده خود را به راهبر خود بابای و موجودو با این چنین و آموزگار فن بیولوژی یحیی فلوبک خیلی منتپذیر هستم که این جای را اشغال کردم. محض با کشی این دو آموزگار من توانستم که در المپیاد جمهوریوی در طول 2 سال سزاوار جای سوم گردم با خالی بلند 73 خوب. مقصد از اشتراک در المپیادهای فنی این گرفتن جایها نیست بلکه بلند برداشتن سطح دانش است. من کوشش می‌نمایم که باز در سالهای آینده این چنین سزاوار جایهای نمونه‌ای شوم. یادرس می‌شویم که ماه اپریل سال جاری دور جمهوریوی المپیادها برای خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی برگزار گردید. آن همه ساله در 2 سمت براه مانده می‌شود. این دوره المپیاد از روی سمت اول طبیعی ریاضی که فن‌های فیزیک، متماتیک، بیولوژی، شیمی و گئوگرافی را فرا می‌گیرد طبق فرمایش وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان از 3 مارس سال 2022 تحت رقم 370 در مؤسسه تعلیمی دولتی مکتب بین المللی پرزیدنتی و از انفرماتیک و تکنولوژی کمیونیکاسیونی در مرکز تکنولوژی انفرماسیونی و کمیونیکاسیون نزد ریاست معارف شهری دوشنبه برگزار گردید. آموزگاران و ماموریت مؤسسه مذکور از این دستاورد محصلین مکتب خوشنود بوده و ابراز داشتند که گرفتن جایهای نمایان و غالبیت در آزمون و المپیادها عنعنه همیشگی مکتب است. ما امروز از آن خرسندیم که خواننده مؤسسه ما در المپیاد جمهوریوی جای سوم را اشغال نمود. خیلی که به همگان معلوم است با خرسندی پیشواز گرفتیم. یک چیز را خاطر رسان میکنم که کنجایوا نوزیا سال گذشته هم در المپیاد جمهوریوی جای دوم را اشغال کرده بودند. بنابراین البته این فخر مؤسسه
ما می باشد و همین را گفتنیم که هر سال عنعنه مدالگیری در مکتب 15 رفته ایستاده است و می خواهم که همین عنعنه که امروز موجود است خوانندگان ما در دیگر المپیادها باز دوام دهند و شماره مدال‌ها در مؤسسه بیشتر گردد. در المپیاده مذکور از فن‌های طبیعی ریاضی طبق روی خط اشتراک 861 نفر خواننده مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات عمومی کشور پیش بینی شده بود. از این مقدار 831 نفر خوانندگان شرکت نمودند. میان این همه نفر اشتراک و غالبیت نازیه افتخاری ماست میگویند همسینفانی او در صحبت با ما. امروز همسینف ما کنجای و نازیه در المپیاده جمهوری از فن بیولوژی سزاوار جای سوم گشته است. ما کل خوانندگان صنف از آن سرفرازیم که محض همصنف ما در المپیاده در بین اینقدر داوطلبان سزاوار جای گشته است. دستاورد او برای ما یک افتخار می باشد. ما کل همصنفان از او افتخار می نماییم. لایق تذکر است که به خوانندگانی که در دوره جمهوری المپیادهای فنی غالب می‌آیند در دایره امتحان‌های مرکزانی داشته داخل شوی ترتیب مقرر گردیده در صورت موافقت فنی المپیاد با اختصاص‌های انتخاب کردهشان امتیاز داده می‌شود. برای غالبان جای یکم 100، جای دوم 75 و جای سوم 50 بال امتیازی مقرر شده است که در امتحان‌های مرکزانی داخل شوی به بال‌های به دست آوردهشان علاوه می‌گردد. گزارش مرتبه رحمانوف و شهباز قربانوف. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی پیغام. تا برنامه نوبتی سلامت و سربلند باشید. خیر.